जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 3 तत्वों वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता आ चैप्टर अपने छेल्ले लेक्चर नंबर 3 में अपना पेम्फलेटनो प्रश्न नंबर 4 और आवर्त कोष्टक आ बे वस्तु सीखी गया था। हवे आज लेक्चर नंबर 4 में अपने प्रश्न नंबर 5 थी आगळ वधीए। तो प्रश्न नंबर 5 નું બંધારણ आ रीतनु छे। आधुनिक आवर्त कोष्टकनी रूपरेखा समझाओ। आधुनिक आवर्त कोष्टकनी रूपरेखा समझाओ। पहलो प्रश्न समझो तो चलो आ प्रश्न शू पूछवा मांगे छे आपने। आ प्रश्न शू पूछवा मांगे छे एटलू खबर पड़े तो आपने प्रश्ननो जवाब आ जीवन याद रहे समझाओ अथवा जणावो। बे एक ज वस्तु थशे अहींया समझाओ अथवा जणावो। तो टूंक में आपणे आधुनिक आवर्त कोष्टक जे गई काले दौर्यु हतुं ए आधुनिक आवर्त कोष्टक ने शब्दों में वर्णन करवानुं छे। एने शब्दों में दौरवानुं नथी, शब्दों में वर्णन करवानुं छे। एने कहेवाय एनी रूपरेखा। तो ध्यान राखजो। तो सौथी पहला तो आधुनिक आवर्त कोष्टक में तत्वों की गोठवणी कई रीते करवामां आवी छे एनी आपणे समजूती आपवी पड़े। तो सौथी पहला लखीशुं आधुनिक आवर्त कोष्टक में विविध तत्वों तेमना परमाणुय क्रमांकना चढ़ता क्रमना आधारे विविध तत्वों तेमना परमाणुय क्रमांकना चढ़ता क्रमना आधारे हवे जोजो आ चढ़ता क्रमना आधारे क्या गोठवणी करी। आडी हरोळ में, आडी हरोळ जेने आवर्त कहेवामां आवे छे। आवर्त में गोठवणी बरोबर अने तेमनी बाह्यतम कक्षानी इलेक्ट्रॉन रचनानी साम्यताना आधारे साम्यता जो अहींया शब्द बदल्यो छे बाह्यतम कक्षानी इलेक्ट्रॉन रचना में साम्यताना आधारे ऊभा स्तंभ जेने कहेवाय समूह अथवा कुटुंब में गोठवणी करवामां आवी छे। आपणे जे गई काले आवर्त कोष्टक रची गया ए आवर्त कोष्टक में तत्वों की गोठवणी कई रीते करवामां आवी छे बरोबर एनी आपणे गोठवणी थई। हवे बीजो मुद्दो। चलो आ रीते गोठवणी करी तो आधुनिक आवर्त कोष्टक में बोलो कुल केटला तत्वों की गोठवणी हती। तो कुल 114 तत्वों ने बोलो आडी हरोळ केटली हती तो 7 अने ऊभा समूह तो 18। तो 7 आवर्त अने 18 समूह में वर्गीकरण करवामां आव्या छे। कुल 114 तत्वों ने वर्गीकृत करवामां आव्या छे। चलो बरोबर। तो आपणे एनो प्राथमिक परिचय आप्यो। हवे ए प्राथमिक परिचय में कया तत्वों कई हरोळ अने कया स्तंभ में गोठवायेला छे ए आपणे समजाववानुं थाय। कया तत्वों कई हरोळ। हवे जोजो आपणे अहीं आधुनिक आवर्त में आवर्त कोष्टक में विविध आवर्त आवर्त एटले आडी हरोळ ने ओळखवा माटे 1 થી 7 नंबर आपवामां आव्या छे। एक थी 7 नंबर आपवामां आवे छे। ज्यारे ऊभा स्तंभ એટલે કે સમૂહોને
ઊભા સ્તંભને આઈયુપીએસસી પદ્ધતિ અનુસાર, આઈયુપીએસસી ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ પ્યોર એન્ડ એપ્લાઇડ કેમિસ્ટ્રી પદ્ધતિ અનુસાર જોજો કયા નંબર આપવામાં આવ્યા છે. તો ફર્સ્ટ એ, હું અહીંયા બધા જ લખીશ, ફર્સ્ટ એ, પછી બોલો તો ફર્સ્ટ એથી 7th એ સુધી ધ્યાન રાખજો. આ બહુ મહત્ત્વનું છે કારણ કે આમાંથી MCQ પૂછાઈ ગયેલા છે. ફર્સ્ટ એથી 7th એ, તો ફર્સ્ટ એ, સેકન્ડ એ, થર્ડ એ, ફોર્થ એ, ફિફ્થ એ, સિક્સ્થ એ અને 7th એ. બરાબર, 7th એ. પછી 8, ખાલી 8 ને જોજો, એ બી કે સી એવું નંબર નથી આપ્યો, 8. બરાબર, પછી ફર્સ્ટ બી, સેકન્ડ બી, એ રીતે. તો મારે થોડી જગ્યા લેવી પડશે એટલે હું ફરીથી લખીશ કારણ કે જગ્યા ઓછી પડશે. તો એક કામ કરીએ, એ હું પછી લખું કારણ કે એનાથી આપણને બીજો, જ્યારે આધુનિક પદ્ધતિ અનુસાર, અહીંયા હું પહેલાં લખી દઉં, પદ્ધતિ અનુસાર પહેલાં હું આધુનિક પદ્ધતિ લઈ લઉં ને આધુનિક પદ્ધતિ અનુસાર એકથી 18 નંબર આપવામાં આવ્યા છે. જ્યારે આઈયુપીએસસી પદ્ધતિ અનુસાર ફર્સ્ટ એથી બોલો 7th એ, પછી 8th, બરાબર, પછી ફર્સ્ટ બીથી 7th બી અને 0 નામ આપવામાં આવ્યા છે. હવે આપણે 1થી 18 લખી દઈએ તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, થોડા છૂટા લખું તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ને 18. આ નવી પદ્ધતિ પ્રમાણે નંબર. હવે જો જૂની પદ્ધતિ એટલે કે આઈયુપીએસસી પદ્ધતિ પ્રમાણે આને ફર્સ્ટ એ, આને સેકન્ડ એ, થર્ડ એ, ફોર્થ એ, ફિફ્થ એ, સિક્સ્થ એ અને 7th એ. જોજો પછી 8th નંબર 3 જણને આપ્યો હતો, 8th, 8th. પછી ફર્સ્ટ બી, સેકન્ડ બી, થર્ડ બી, ફોર્થ બી, ફિફ્થ બી, સિક્સ્થ બી, 7th બી અને 0. 7th બી અને 0. તો હવે ધ્યાન રાખજો આમાંથી શું MCQ પૂછાય. તો 1થી 7 ને ફર્સ્ટ એથી 7th એ, 11થી 17 ને ફર્સ્ટ બીથી 7th બી. જ્યારે 8, 9, 10 ને એક જ નંબર આપ્યો હતો, સમૂહ 8 જ, 8, 8, 8 અને 18માં ને 0 ક્રમ આપ્યો હતો. આમાંથી MCQ પૂછાય. બોલો, આવર્ત કોષ્ટકના કયા સમૂહોને આઈયુપીએસસી પદ્ધતિ પ્રમાણે એક જ ક્રમ આપવામાં આવ્યો છે? તો 8, 9, 10. કોને? 8, 9, 10 ને. ચલો, આટલું લખ્યા પછી એમને એ આવર્ત કોષ્ટકમાં 1થી 7 આવર્ત, જોજો જેમ અહીંયા સમૂહના 2 પ્રકારે નામ છે એમ આવર્તમાં પણ 2 પ્રકારે આપણે ભલે ક્રમ આપ્યો હોય પણ એ ક્રમના પાછા નામ આપ્યા છે. તો એ હવે હું અહીંયા લખીશ. તો એમાં પહેલો આવર્ત અને સમાવિષ્ટ તત્વો, એમાં કયા તત્વોનો સમાવેશ થાય છે? તો જોજો આવર્ત નંબર 1 એમાં એનું નામ, હવે હું નામ લખું પછી સમાવિષ્ટ તત્વો લખું. તો નામ અને સમાવિષ્ટ તત્વો.
તો પ્રથમ આવર્તને અતિ લઘુ આવર્ત કહ્યો છે, અતિ લઘુ આવર્ત, જેમાં હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ એમ બે જ તત્વોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ એમ બે જ તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. પછી આવર્ત 2, એને પ્રથમ લઘુ આવર્ત કહ્યો છે, એને પ્રથમ લઘુ આવર્ત કહ્યો છે. એમાં લિથિયમથી નિયોન સુધી કુલ 8 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે, લિથિયમથી નિયોન સુધીના કુલ. એવી રીતે ત્રીજા સમૂહને દ્વિતીય લઘુ આવર્ત કહ્યો છે. ચલો પહેલાં આપણે નામ આપી દઈએ, પછી આને ગોખવું નથી એટલે બરાબર. પછી ચોથાને પ્રથમ લાંબો આવર્ત, પાંચમાને દ્વિતીય લાંબો આવર્ત, પછી છઠ્ઠાને પ્રથમ અતિ લાંબો આવર્ત અને સાતમાને દ્વિતીય અતિ લાંબો આવર્ત. બરાબર. હવે જોજો આમાં આપણે આ તત્વો કઈ રીતે યાદ રાખીશું. તો મેં તમને કહ્યું હતું પહેલો ને છેલ્લો સમૂહ લખી દેવાનો. તો હાય લી ના કે રૂબી સાથે ફરવા જા, પછી ડોટ 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 કરી બોલો છેલ્લો સમૂહ લખવાનો, હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝીનોન, રેડોન. ચલો હવે 10મા ધોરણ પ્રમાણે તમારી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની. તો 2 8 પછી 8 પછી 18 32 અને છેલ્લે 23. અહીંયા લખવાનું આ આવર્ત અધૂરો છે, આ આવર્ત અધૂરો છે આપણા પાઠ્ય પુસ્તક પ્રમાણે. બાકી વાસ્તવમાં નેટ ઉપર સર્ચ મારશો તો એ પણ પૂરો થઈ ગયો છે, પણ આપણે હિન્દુસ્તાનમાં બાપા આદમ વખતનું ભણાવવામાં આવે છે એટલે મારી મજબૂરી છે. તો આ થયો તમારો. હવે જોજો એમાં આ છેલ્લા 2 તત્વો 2 આવર્તની ચર્ચા કરવાની રહે. તો એમાં સિઝિયમથી રેડોન સુધીના કુલ 32 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે, સિઝિયમથી રેડોન સુધીના. અને આ 32 તત્વોમાં સીરિયમથી લ્યુટેશિયમ સુધીના, ગઈકાલે આપણે ભણી ગયા હતા સી લુ, લા લુ કહ્યું હતું મેં, પણ લા અહીંયા પેલામાં આવી જાય છે ડી વિભાગમાં, એટલે એ તો આપણે પ્રાસ બેસાડવા માટે કહ્યું હતું. તો લેસી પ્રીસી એટલે સી આવ્યો, સીલુ. તો સીથી એલયુ સુધીના કુલ 14 લેન્થેનોઇડ્સ, એમને લેન્થેનોઇડ્સ તત્વો કહેવાય, કારણ કે શરૂઆત એની લેન્થેનાઇડ એલેથી થતી હતી. એવી રીતે એની નીચે એક્ટિનોઇડ્સ કહેવાય. એવી રીતે બોલો અહીંયા શું લખીશું, તો 7મા આવર્તને દ્વિતીય અતિ લાંબો આવર્ત કહે છે, જેમાં ફ્રાન્સિયમથી. હવે જો છેલ્લું તત્વ એમાં લિવરમોરિયમ છે 110 નંબરનું. આપણે મેં ના કહ્યું કે અધૂરો આવર્ત છે, પણ એ લિવરમોરિયમ મેં તો 24 ટોટલ 24 સત્તાવાર રીતે 24 તત્વો, સોરી મેં 23 લખ્યા છે, જૂના સિલેબસનું મને યાદ રહી જાય છે. તો સત્તાવાર રીતે 24 તત્વો, છેલ્લું લિવરમોરિયમ છે LV 110 નંબરનું. તો ત્યાં સુધીના કુલ 24 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. અને એમાં પણ અંદર જોજો તો 4 બિન સત્તાવાર તત્વો છે. 24 સત્તાવાર, હું આખું ડિટેલમાં લખું. 24 જે સત્તાવાર, 24 સત્તાવાર પ્લસ 4 બિન સત્તાવાર, એટલે કે ટોટલ આમાં પણ 32 તત્વો થઈ ગયેલા છે. બરાબર. લિવરમોરિયમ સુધી LV 110. તો એમાંથી ફ્રાન્સિયમથી લિવરમોરિયમ, તો એમાં 24 સત્તાવાર અને 4 બિન સત્તાવાર મળી, સોરી મારી કેમ ભૂલ થાય છે, 28 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. 32 કેમ લખ્યા મેં, મારો ગુજરાતી હવે પેલા ગણિત પ્રાઇમરી બહુ વર્ષો થયા ને ભણે એટલે ભૂલી ગયો લાગુ છું. આની અંદર પણ બોલો બીજી કઈ શ્રેણીનો સમાવેશ થાય, તો થોરિયમથી લોરેન્સિયમ. એક થપ્પા તમારો નેપચ્યુન અને પ્લુટો, અમેરિકાનો CM બકો, કેલિફોર્નિયાઈ FM મેડનો લેયર કરે છે. એ પ્રમાણે થોરિયમથી લોરેન્સિયમ સુધીના બીજા 14 એક્ટિનોઇડ્સ તત્વોનો પણ સમાવેશ થાય છે. બોલો કમ્પ્લેટ. તો આ થઈ તમારી આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકની રૂપરેખા. હવે આગળ વધીશું પ્રશ્ન નંબર 6 તરફ. તો પ્રશ્ન નંબર 6 એનું બંધારણ એવું છે, નવા શોધાતા
તત્વોનું નામકરણ સમજાવો. નવા શોધાતા તત્વોનું નામકરણ સમજાવો. તો ધ્યાન રાખજો, અત્યારે એક વસ્તુ જેનું નામકરણ કરવામાં આવે છે, દરિયાની અંદર ઝંઝાવાત એટલે કે વાવાઝોડું આવે તો એના નામ હોય, કેટરીના, મોનિકા અને બધા જાત જાતના નામ. તો એ નામ કરવા માટેના કેટલાક નિયમો છે. એમ રસાયણ વિજ્ઞાનમાં પણ કોઈ નવું તત્વ શોધાતું હોય, જેમ કે મેન્ડેલિફે એના આવર્ત કોષ્ટકમાં કેટલીક જગ્યાઓ ખાલી રાખી હતી અને એ તત્વોના ગુણધર્મોની એમને આગાહી કરી હતી. તો એવા ગુણધર્મો ધરાવતું જ્યારે તત્વ શોધાય તો શું થાય, એનું નામકરણ કરવું પડે. પણ જોજો, મેન્ડેલિફે જે કાર્ય કર્યું એના પછી શું થયું, તો મેન્ડેલિફે પોતાના આવર્ત કોષ્ટકમાં 71 તત્વોનું વર્ગીકરણ કર્યું. એ જમાનામાં જાણીતા હતા એ, અને કેટલાક જાણીતા ન હતા એવા તત્વોની આગાહી કરી. એટલે એના પછીના જે વૈજ્ઞાનિકો હતા એમને એક રસ્તો મળી ગયો કે ભાઈ આ તત્વ આ કલરનું હોય, આવી એની સુગંધ હોય, તો આપણે એને શોધવા માંડીએ. એટલે એ લોકો શું કરવા માંડ્યા, એ તત્વ વિશે પૂરી માહિતી મેળવ્યા વગર, પૂરી માહિતી અથવા તો પૂરી એનો અભ્યાસ કર્યા વગર IUPACમાં જમા કરાવી દે કે ભાઈ આ તત્વ મેં શોધ્યું, આનું નામ મારા ઉપરથી પાડો. એટલે એમાં મુશ્કેલીઓ સર્જાવા લાગી. તો પહેલી થોડી ઐતિહાસિક ચર્ચા છે એની હું ચર્ચા કરીશ, પછી આપણે પ્રશ્ન. તો જોજો, ભૂતકાળમાં નવા શોધાતા તત્વોનું નામકરણ જે તે શોધક વૈજ્ઞાનિકના નામ, બીજા કોઈ વૈજ્ઞાનિકના નામ અથવા દેશ કે ઘટનાના આધારે કરવામાં આવતું હતું, અને આ નામને IUPAC દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવતું હતું. વર્ષો પહેલાં જ્યારે મેન્ડેલિફે આવર્ત કોષ્ટકની રચના કરી એ વખતે જે પછી પાછળથી જે તત્વો શોધાયા એ તત્વોનું નામકરણ, જેની શોધ કરી હોય વૈજ્ઞાનિકનું નામ અથવા બીજા કોઈ વૈજ્ઞાનિકનું નામ અથવા તો કોઈ સ્થળ, એટલે કે ટૂંકમાં કોઈ એવું નામ પસંદ કરવામાં આવતું હતું જેને IUPAC દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવતું હતું. બરાબર. હવે પરંતુ તત્વોની નામકરણની આ પદ્ધતિમાં કેટલોક ગૂંચવાડો ઉત્પન્ન થતો હતો. જેમ કે નવા તત્વની શોધનો શ્રેય પોતાના નામે કરવા માટે વૈજ્ઞાનિકો તે તત્વ વિશેની વિશ્વસનીય માહિતી એકઠી કર્યા વગર તેની શોધ માટેનો દાવો કરવા માટે લલચાતા હતા. એની શોધ પોતાના નામે કરવા માટે એનો દાવો એટલે કે ભાઈ મેં આ શોધ્યું છે, મારું કરી દો, એવો દાવો કરવા માટે લલચાવતા હતા. દાખલા તરીકે અમેરિકા અને સોવિયત એટલે કે રશિયાના વૈજ્ઞાનિકોએ 104 નંબર પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતા તત્વને શોધ્યું હતું. બંનેએ શોધ્યું અને બંને જુદું નામ આપ્યું. બોલો, અમેરિકાએ એનું નામ રુથરફોર્મિયમ આપ્યું હતું, જ્યારે રશિયાએ એનું નામ કુર્ચોટેવિયમ આપ્યું હતું. અમેરિકાએ રુથરફોર્મિયમ આપ્યું અને રશિયાએ કુર્ચોટેવિયમ આપ્યું. બોલો, એક જ તત્વના બે નામ. તારક મહેતામાં જેઠાલાલ, દાખલા તરીકે જેઠાલાલના બે નામ હોય તો શું થાય? માર્કેટમાં હાહાકાર મચી જાય ને. એક જ વસ્તુના બે નામ હોય એટલે કોઈ જુદા નામે ઓળખતું હોય, કોઈ જુદા નામે ઓળખતું હોય. તો સાચી વ્યક્તિ દાખલા તરીકે સોસાયટીવાળા જેઠાલાલથી ઓળખે છે, પણ એનું નામ બીજું છે, કંઈ ધારો કે જોન છે. તો કોઈ બહારની વ્યક્તિ માર્કેટમાં જોન નામ ચાલતો હોય, સોસાયટીમાં આવીને પૂછે કે ભાઈ જોન અહીંયા રહે છે, મારા પોતાના માટે એવું થાય કે મેં સોસાયટીમાં કોઈને નથી કહ્યું ભાઈ મારું નામ MG પટેલ છે, હું મારું નામ મનીષ પટેલ જ કહું છું. હવે કોઈ વિદ્યાર્થી વાલી આવે ને તો ગેટ ઉપર ગાર્ડને પૂછે કે અહીંયા MG પટેલ રહે છે, તો ગાર્ડ ના પાડી દે છે. એટલે મેં કહેલું છે પેરેન્ટ્સને કે ભાઈ સોસાયટીમાં ઘરે મળવા આવવું હોય તો મનીષભાઈ કહેજો, અધરવાઇઝ ગાર્ડ ના પાડી દેશે. હવે તો જો કે ગાર્ડને ખબર પડી ગઈ છે એટલે હવે વાંધો નથી આવતો. શરૂઆતમાં ઇસ્યુ થતો હતો, તો અહીંયા પણ આવો ઇસ્યુ થાય. તો 104 નંબરના તત્વને અમેરિકાએ રુથરફોર્મિયમ અને રશિયાએ કુર્ચોટેવિયમ નામ આપ્યું. તો એનાથી અભ્યાસમાં મુશ્કેલીઓ પડવા માંડી. વળી એની માહિતી પૂરી હતી નહીં. એટલે IUPAC ત્યાર પછી નક્કી કર્યું કે ભાઈ તમારે નામકરણ કરવાનું જ નથી. અમે આપીએ એ નામકરણ ઉપર પહેલાં સંશોધનો કરો. અને ફાઇનલી પછી તમારે જેનું સંશોધન સાચું હશે એને અમે નામ કરવાનો મોકો આપીશું. તો એના ભાગરૂપે જોજો, તો ત્યારબાદના સમયમાં આ પ્રકારની મુશ્કેલીના નિવારણ માટે IUPAC દ્વારા જે તે તત્વના પરમાણુ ક્રમાંક ઉપર આધારિત એક નવી નામકરણ પદ્ધતિ સૂચવવામાં આવી. આ નવી નામકરણ પદ્ધતિ માટે આપણે લેટિન ભાષામાં એકડી યાદ રાખવાની છે.
ને લેટિન ભાષામાં એકડી યાદ 1 થી 10 સુધી એટલે કે 1 થી 0 સુધી યાદ રાખવાના છે, બરાબર. તો પહેલાં એ યાદ રાખી લઈએ. તો જોજો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 0, બરાબર. તો 0ને નીલ કહેવામાં આવે છે, પછી અન, બાય, પછી ટ્રાય, કોડ, પેન્ટ, હેગ્સ, સેપ્ટ, જોજો અહીંયા હેપ્ટ નહીં હો, સેપ્ટ, પછી ઓક્ટ અને એન, અને છેલ્લે એન. તો નીલ, અન, બાય, ટ્રાય, કોડ, પેન્ટ, હેગ્સ, સેપ્ટ, ઓક્ટ. હવે એની સંજ્ઞા જોજો, આ નામ છે. હવે સંજ્ઞામાં તો પહેલો શબ્દ એન, યુ, બી, ટી, ક્યુ, પી, એચ, એસ, ઓ અને ઈ. બોલો, એકે રિપીટ નથી થતું. હવે ધારો કે મને એવું ખબર પડી કે ભાઈ 128 નંબરના તત્વોનું ખાનું ખાલી છે આવર્ત કોષ્ટકમાં. હજુ એ શોધાયું નથી, પણ એ કયા આવર્તમાન કયા સમૂહમાં છે એ તો મને ખબર પડી. તો મારે 128 નંબરના તત્વનું નામકરણ કરવું છે. તો સૌથી પહેલાં જઈને મારે IUPACની ઓફિસમાં ત્યાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડે કે ભાઈ હું 128 નંબરના તત્વની શોધ કરવાનો છું. તો મને તેનું નામ સૂચવો, એટલે નામ એમને આની ઉપરથી સૂચવ્યું. જોજો કઈ રીતે. તો 1ની જગ્યાએ લખ્યું અન, ખાલી પહેલો એક જ અન, પછી 2ની જગ્યાએ બાય, 8ની જગ્યાએ બોલો ઓક્ટ, અન બાય ઓક્ટ, અન બાય ઓક્ટ, અને પાછળ ઈયમ લખી દીધું. તો એનું નામ થયું. ખાલી પહેલો શબ્દ છે એ કેપિટલ લેવાનો, બાકી બધા સ્મોલ. પહેલો અક્ષર જ કેપિટલ, બાકી બધા સ્મોલ, બરાબર. અને પછી એની સંજ્ઞા, તો આ નામ થયું. સંજ્ઞા માટે 1નો અનનો યુ લેવાનો, પછી 2નો બી લેવાનો, અને 8નો ઓ લેવાનો, UBO, એટલે એ એની સંજ્ઞા થઈ ગઈ. તો અન બાય, જોજો નીલ, અન બાય, ટ્રાય, કોડ, પેન્ટ, હેગ, સેપ્ટ, ઓક્ટ, એન. તો એ પ્રમાણે તમારે નામકરણ કરવાનું. એ નામકરણ કર્યા પછી એના વિશે બધી માહિતી ભેગી કરવાની. એ માહિતી એટલે ગુણધર્મો ને એનું બધું રાસાયણિક લાક્ષણિકતાઓ બધું. દાખલા તરીકે મેં 128 નંબરનું તત્વ મેં શોધ્યું, તો બધી માહિતી ભેગી કરી. પછી IUPACમાં જઈને મારી જર્નલ જમા કરાવી. એટલે એ લોકો ચેક કરે કે ભાઈ હા ખરેખર આ સાચું છે. એમને જે માહિતી મોકલી MG પટેલે બધી સાચી છે. જો એ સાચી હોય તો એ લોકો મને ફરીથી બોલાવે કે બોલો ભાઈ હવે તમારી માહિતી સાચી છે, તમારે આ તત્વને કયું નામ આપવું છે. તો એ વખતે જો પાછો નિયમ છે, હું મારું પોતાનું નામ ના આપી શકું, મનિષ્યમ નામ ના આપી શકું. હું બાકી ગમે તે નામ આપી શકું, બરાબર. મારા ફાધર ઉપરથી આપી શકું, મારી મિસિસ ઉપરથી આપી શકું, મારે કોઈ ફ્રેન્ડ્સ ઉપરથી, ઇવન મારા પાલતુ કૂતરા ઉપરથી પણ આપી શકું. એવા પણ કિસ્સા છે. સમય આવે હું તમને બધા કિસ્સા કહીશ. એક જણાને સાસુ બહુ વાલી હતી, તો સાસુ ઉપરથી નામ આપ્યું હતું, બરાબર. સાસુના નામ ઉપરથી નામ આપ્યું હતું. એ આવશે 12મા ધોરણમાં. ચલો ને, એક એ થોડું મજાકવાળો વસ્તુ છે આર્ટિકલ. એ ખાસ હવે આ વસ્તુ છે ને એમને બધાને એપ્લાય કરી દીધી, દવાઓમાં બધામાં. કોઈ નવી દાખલા તરીકે અત્યારે કોરોનાની દવા શોધવાનો પ્રયત્ન ચાલી રહ્યો છે, એ શોધાઈ જશે એ રસી, તો એનું નામ કોરોનિયમ કે એવું કંઈ નહીં આપી શકાય. એના માટે એનું જે નામ છે કંઈક વિશિષ્ટ નામ આપવામાં આવે. જેમ કે હિન્દુસ્તાન એન્ટીબાયોટિક્સ નામની ફેક્ટરીમાં એક દવા શોધાઈ હતી, તો એને હિમાઇસિન નામ આપ્યું હતું, હિન્દુસ્તાન એન્ટીબાયોટિક્સ નામની ફેક્ટરીમાં. પછી એક વ્યક્તિને એની સાસુ વાલી હતી, એક વૈજ્ઞાનિકને, તેના સાસુના નામ ઉપરથી સિરેમાઇસેટિન એનું નામ આપ્યું હતું. એક જણને એની પેલી સેક્રેટરીના નામ ઉપરથી આપ્યું હતું, તો બેસિસ્ટ્રેચિન. જોજો હું અહીંયા લખી દઉં, તમને મજા આવશે. થોડી ટ્રીક છે આ. ટ્રીક ઉપરથી મજા આવે, થોડું યાદે રહી જાય ને. તો જોજો, સાસુના નામ ઉપરથી સિરામાઇસેટિન, પછી સેક્રેટરીના નામ ઉપરથી તો નામ આપ્યું હતું વર્નામાઇસિન.
પછી દર્દીના નામ ઉપરથી આપ્યું હતું તો બેસી સ્ટ્રેચિન, બરોબર. પછી છે આવા બધા, પણ આ ત્રણ મને એટલા માટે યાદ છે કે મેં, બોલો આપણા મેરેજ થઈ ગયા હોય ને આપણે પહેલી વખત સાસરીએ ગયા હોય તો સાસુમાં શીરો બનાવીને ખવડાવે, તો સાસુમાં ઉપરથી શીરામાઇસેટિન, સાસુના નામ ઉપરથી. અને એવી રીતે કોઈ પણ કંપનીની સેક્રેટરી હોય તો એ એના શેઠ અથવા બોસ સાથે વર્નાકારમાં જ ફરતી હોય. વર્નાકાર એટલે એક ઊંચા લેવલની ગાડી છે, સામાન્ય સેગમેન્ટથી ઊંચી છે, એટલે વર્નામાં ફરતી હોય તો સેક્રેટરીના નામ ઉપરથી વર્નામાઇસિન. દર્દીના નામ ઉપરથી તો દર્દી શેમાં બેસે તો સ્ટ્રેચરમાં, તો બેસી સ્ટ્રેચિંગ. ભાઈ આને કંઈ લેવા દેવા નહીં થાય, ખાલી ટ્રીક છે. ધીસ ઇઝ સિમ્પલી ટ્રીક ટુ રિમેમ્બર ધ nomenclature. ઓકે, there are many types of nomenclature. Among of these, this one is on the basis of name of students or name of sasu, I mean to mother-in-law, etc., etc., etc. Okay, ચલો now હવે આગળ જઈશું. તો જો આ રીતે પોતાનું નામ આપ્યા સિવાય નામ આપવાનું છે, તો એમાં જોજો 101 નંબરનું જે તત્વ છે, પરમાણુ ક્રમાંક 101, એની શોધ ગ્લેન્ટી સિબોર્ગે કરી હતી. ગ્લેન્ટી સિબોર્ગે કરી હતી, પણ એનું નામ એમને સૂચ્યું હતું મેન્ડેલિવિયમ, મેન્ડેલિફના નામ ઉપરથી. આ યાદ રાખજો, પૂછાય છે. તો 101 નંબરના તત્વની આપણે પરમાણુય ક્રમાંક, શોધક અને નામ લખી નાખીએ. બોલો 101નો ગ્લેન ટી સિબોર્ગ, શોધક ગ્લેન ટી સિબોર્ગ હતા, પણ નામ શું આપ્યું? મેન્ડેલિફ ઉપરથી મેન્ડેલિવિયમ, બરોબર. એવી રીતે 106 નંબરનું પરમાણુ તત્વ, એની શોધ બીજા જ કોઈ વૈજ્ઞાનિકે કરી હતી. 106 નંબરની શોધ, અહીંયા શોધકનું નામ એના મને યાદ છે ત્યાં સુધી ગ્લેન્ટી સિબોર્ગ. હવે ધ્યાન રાખજો, ગ્લેન્ટી સિબોર્ગે 114 તત્વોમાંથી 28 તત્વો શોધેલા છે. એ એકલા નહોતા, એમની આખી ટીમ હતી, એમના સ્ટુડન્ટ્સ હતા. તો એમના એક સ્ટુડન્ટ્સે શોધ્યું હતું આ 106 નંબરનું. તો એને પોતાના સરનું નામ આપ્યું. શું નામ આપ્યું? સિબોર્ગિયમ. શું નામ આપ્યું? સિબોર્ગિયમ. તો આ બે 106 અને 101 યાદ રાખજો, બરોબર. ક્લિયર? તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 6 પૂરો થયો. હવે પ્રશ્ન નંબર 7 જોજો. હવે એક એવા પ્રશ્નો શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે જેમાં એક સરખા જવાબો આવશે. તમારે વિચારીને જવાબો લખવાના છે, બરોબર. વિચારીને જવાબો લખશો તો વાંધો નહીં આવે, બાકી વિચાર્યા વગર લખશો તો ખોટા પડવાના ચાન્સીસ છે. જેમ જેમ આગળ વધતા જઈશું એમ જવાબ લાંબો થતો જશે. ભાઈ હવે અહીંથી આ પ્રશ્નમાંથી તમને એસક્યુ એમસીક્યુ પૂછાય તો તમારે આટલું યાદ રાખવાનું છે. નીલ, અન, બાય, ટ્રાય, કોડ, પેન્ટ, હેગ, સેપ્ટ, ઓક્ટ, એન. દાખલા તરીકે 119 નંબરમાં અથવા તો તમને એમ કહી દે કે એમજીનું આઈયુપીએસસી નામ જણાવો, મેગ્નેશિયમનું આઈયુપીએસસી નામ જણાવો, તો મેગ્નેશિયમ તો એનું આપેલું નામ છે. આઈયુપીએસસી નામ શું હતું? તો મેગ્નેશિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 12, તો અનબીયમ. પતી ગયું. તો હવે એમસીક્યુ પૂછે, મેગ્નેશિયમ એનું આપેલું નામ છે, ઓકે. પણ પહેલું આઈયુપીએસસી તો કયું પાડ્યું હતું? અનબીયમ. નિયમ પ્રમાણે આપણે જઈએ તો આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછી શકાય. અથવા એવું કહી દે કે 114 નંબરના તત્વનું આઈયુપીએસસી નામ જણાવો. 114 નંબરના તત્વનું, તો કોડિયમ. કોડિયમ. કોડ પછી પાછળ ઈયમ લગાવી દેવાનું. ચલો, તો 7મો પ્રશ્ન લઈએ છીએ. હવે 7મા પ્રશ્નને હું એક પ્રશ્ન શીખીએ આપણે, પછી બીજો તમારે જાતે લખવાનો છે. એવા 7 પ્રશ્નો છે, ધ્યાન રાખજો. એવા 7 પ્રશ્નો છે. તો પ્રશ્ન નંબર 7, આવર્તમાં ઇલેક્ટ્રોન રચનાની સામાન્ય લાક્ષણિકતા. આવર્તમાં ઇલેક્ટ્રોન રચનાની
સામાન્ય લાક્ષણિકતા જણાવી પ્રથમ આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના જણાવો. સમજાવો, એમ જણાવો નથી, સમજાવો છે. બોલો, શું વિચાર્યું તમે આ પ્રશ્નમાં? આનો જવાબ કઈ રીતે આપશો વિચારો. તો પહેલી તો આવર્તમાં સામાન્ય, તો આપણે ચર્ચા કરવાની છે પ્રથમ આવર્તની. તો પ્રથમ આવર્ત એટલે એમાં કયા બે તત્વો હતા? હાલ જ લખી ગયા, હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ. હવે જો આ પ્રશ્નનો જવાબ લખવા માટે પેલો ચાર્ટ દોરી દો. 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f 5f. હવે આ રીતે એરો મારી દેવાના અને પછી હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝીનોન, રેડોન લખી જ નાખવાનું. બે 10 18 36 54 86. બોલો ચલો. તો હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના, હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક એટલે હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? 1s1. હિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 2 એટલે 1s2. બસ આટલું વિચાર્યું. હવે તમે વિચારો. ચલો, તો સામાન્ય લાક્ષણિકતા શું છે? તો આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં આવેલા વિવિધ આવર્તનો ક્રમ જે તે આવર્તમાં સમાયેલા તત્વની બાહ્યતમ કક્ષાનો ક્રમાંક. જોજો અહીંયા આવર્તનો ક્રમ આપણે આ કયા આવર્તના તત્વો લીધા? પહેલા આવર્તના. તો એમાં આ બાહ્યતમ કક્ષા કઈ થઈ? પહેલી. ખબર પડી? આપણે હાલ ભણી ગયા હતા. બોલો, પહેલો આવર્ત, બીજો આવર્ત, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો ને સાતમો. એમાં હાય લી ના કે રૂબી સાથે ફરવા જા, અને અહીંયા હતું હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝીનોન, રેડોન અને લિવરમોરિયમ. લિવરમોરિયમ નહીં આવે, એ 110 નંબરનું છે એટલે અહીંયા ડેશ જ લખવો પડે. તો આપણે હાઇડ્રોજન અને હિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી. એમ બોલો, લિથિયમ અને નિયોનની લખીએ તો લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 3, નિયોનનો 10 લખો. તો 3 એટલે 1s2 2s1 થાય. એવી રીતે અહીંયા 1s2 2s2 2p6 થાય. તો જોજો, આ એની બાહ્યતમ કક્ષા થઈ અને બાહ્યતમ કક્ષાનો ક્રમાંક કેટલો છે? 2. અહીંયા કેટલો હતો? 1. અને આ આવર્ત કયો છે? તો આ આવર્ત બીજો છે, આ આવર્ત પહેલો છે. તો પહેલું વાક્ય ખબર પડી. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં આવેલા વિવિધ આવર્તનો ક્રમ જે તે તત્વોની અથવા તો તે આવર્તમાં સમાયેલા તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષાનો ક્રમાંક અથવા તો તત્વોના સંયોજકતા કોષ માટે મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક એનનું મૂલ્ય દર્શાવે છે. ખબર પડી? આપણે જે આવર્ત, દાખલા તરીકે તમને એમસીક્યુ પૂછાય કે આ તત્વનો બાહ્યતમ કક્ષા ક્રમાંક કયો હશે, તો આપણે કશું વિચારવાનું નહીં, એ કયા આવર્તમાં છે વિચાર લેવાનું. એ જેનો બાહ્યતમ કક્ષા ક્રમાંક અથવા તો સંયોજકતા કોષ ક્રમાંક. બરાબર? પછી અહીં આવર્તક્રમ વધતો જાય એમ શું થાય? બોલો, આપણે બીજા પાઠમાં ભણી ગયા છીએ. આવર્તક્રમ વધતો જાય એમ ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રથી દૂર ગોઠવાતા જશે ઊંચા શક્તિ સ્તરમાં, અને ઊંચા શક્તિ સ્તરમાં ગોઠવાય એમ એમની ઉર્જા શું થાય? વધતી જાય છે. શું થતી જાય છે? તો ઉર્જા સ્તર વધતું જાય છે. અને પ્રત્યેક આવર્તમાં ભરાતા તત્વોની સંખ્યા મુખ્ય શક્તિ સ્તરમાં હાજર પરમાણ્વીય કક્ષકોની સંખ્યા કરતાં બમણી હોય છે. જોજો, પ્રત્યેક આવર્તમાં. અહીંયા ધ્યાન રાખજો, આ બધું બહુ મસ્ત મસ્ત આર્ટિકલ્સ. બોલો, આમાં કેટલા તત્વો ભરાયા હતા? 2, પછી 8, પછી 8, પછી 18, 18, 32. તો બોલો, આમાં તો મુખ્ય આવર્ત ક્રમ 1 છે. તો n બરાબર 1 માટે જોજો, અહીં આખું પહેલાં મેં એટલે આ બીજો પાઠ પછી ચાલુ કરવાનું કારણ જ આ છે. ત્રીજો પહેલો આવડી ગયો એટલે આ સહેલું. બોલો, n બરાબર 1 માટે l બરાબર શું થાય? 0. એટલે કે એક જ પેટાકોષ થાય. કઈ? 1s જ. એટલે જોજો, છેલ્લું વાક્ય સમજો કે પ્રત્યેક આવર્તમાં ભરાતા તત્વોની સંખ્યા મુખ્ય શક્તિ સ્તરમાં હાજર પરમાણ્વીય કક્ષકોની સંખ્યાથી બમણી થાય. તો આમાં કેટલી કક્ષકો? 1. તો એમાં કેટલા તત્વો આવ્યા? 2 આવી ગયા. એક કક્ષક તો 2, એના બમણા. ચલો, એવી રીતે n બરાબર 2 માટે
તો એલ બરાબર 0 1 ઇમ્પ્લાઇઝ 0 એટલે 2s અને 1 એટલે 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz બોલો ટોટલ કક્ષકો કેટલી થઈ 4 તો બીજામાં ચલો એવી રીતે n બરાબર 3 માટે તો l બરાબર 0 1 2 તો અહીંયા હવે હું 2s 2p 3s 3p અને 3d લઈશ પણ એમાં જોજો 3d પેલી સ્ક્રીનિંગ અસરના કારણે પાછળ જતી રહે છે 3d પહેલાં 4s ભરાય છે યાદ આવે છે ને એટલે અહીંયા 2 જ ગણાય તો આ 3 અરે આની 2 1 અને આરી 3 એટલે 4 થઈ તો એમાં પણ 8 તત્વો ભરાય તો ફરીથી આખું વાક્ય બોલું છું ધ્યાન રાખો અહીંયા લખી જ દઉં એટલે તમને યાદ રહે તો આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં આવેલા દરેક આવર્તક્રમ તે આવર્તમાં સમાયેલા તત્વોના સંયોજકતા કક્ષા તત્વોની સંયોજકતા કક્ષા અથવા તો બાહ્યતમ તત્વોની સંયોજકતા કક્ષા અથવા બાહ્યતમ કક્ષા અથવા તેમના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનના મુખ્ય ક્વોન્ટમાંકનો નંબર દર્શાવે છે બરોબર દરેક આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં દરેક આવર્તનો ક્રમ એ જ રીતે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં દરેક આવર્તમાં તે આવર્તના ક્રમને અનુરૂપ કક્ષામાં આવેલી કક્ષકોની સંખ્યા કરતાં બમણા તત્વો સમાય છે અથવા સમાયેલા હોય છે બસ આ એની સામાન્ય લાક્ષણિકતા થઈ હવે તમારે શું કરવાનું છે તો પ્રથમ આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમજાવવાની તો અહીંયા હવે ટાઇટલ આપીએ પ્રથમ આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના બોલો શું લખશો એમાં તો પહેલાં લખવું પડે પ્રથમ આવર્તમાં કયા તત્વો છે તો પ્રથમ આવર્ત n બરાબર 1 એટલે કે કે કોષમાં માત્ર એક જ પેટાકોષ વનેસ છે અને તે એક જ કક્ષક વનેસ આવેલી હોય છે જોજો તો હું અહીંયા પ્રથમ આવર્ત એટલે કે n બરાબર 1 એટલે કે કે કોષ એવું લખવું પડશે ને માં માત્ર એક જ પેટાકોષ વનેસ અને એક જ કક્ષક અને તેમાં એક જ કક્ષક વનેસ આવેલી છે આથી બોલો પ્રથમ આવર્તમાં ફક્ત 2 જ તત્વો સમાય છે આથી પ્રથમ આવર્તમાં વનેસ 1 થી ઇલેક્ટ્રોન ભરાવાની શરૂઆત થાય છે અને વનેસ 2 એ પૂર્ણ થાય છે આથી પ્રથમ આવર્તમાં બે જ તત્વો માત્ર 2 જ તત્વો હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ સમાય છે હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ સમાયેલા છે પતી ગયું અને આ 2 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય એટલે કે કક્ષા પૂર્ણ કે કોષ પૂર્ણ ભરાઈ જાય તો આટલું લખવાનું છે તમારે આટલું લખવાનું છે તો જોજો હવે આમાં પહેલો મુદ્દો કોમન છે આવર્તમાં ઇલેક્ટ્રોન રચનાની સામાન્ય લાક્ષણિકતા તો 2 મુદ્દા
આધુનિક આવર્તમાં દરેક આવર્તનો આવર્તક્રમ જે તે આવર્તમાં સમાયેલા તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષાનો ક્રમાંક અથવા તો સંયોજકતા કોષનો ક્રમાંક અથવા તેમની બાહ્યતમ કક્ષામાં આવેલા ઇલેક્ટ્રોનની મુખ્ય ક્વોન્ટમાંકનો ક્રમાંક દર્શાવે છે. એટલું લખ્યું. અને આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં દરેક આવર્તમાં તે આવર્તના ક્રમને અનુરૂપ કક્ષામાં આવેલી કક્ષકોની સંખ્યા કરતાં બમણા તત્વો સમાયેલા હોય છે. આ બે લાક્ષણિકતા. હવે દ્વિતીય આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમજાવો. જોજો, આ પ્રથમની લખીને એવી જ રીતે દ્વિતીયની લખવાની છે. પ્રશ્ન નંબર એકદમ એક જ સરખો ડિટ્ટો પ્રશ્ન લખવાનો છે. એટલે એક તૈયાર કરો ને બધું આવડે. તો હું પ્રશ્ન નંબર 8 લખીશ. દ્વિતીય અને તૃતીય આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમજાવો. બોલો, શું લખીશું? તો પહેલું આપણે લઈશું દ્વિતીય આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના. બોલો હેડો. તો આની જેમ જ લખવાનું છે. શું લખીશું? બોલો. દ્વિતીય આવર્ત બરાબર n બરાબર 2 બરાબર L કોષ. તો દ્વિતીય આવર્ત કૌંસમાં n બરાબર 2 બીજા કૌંસમાં L કોષમાં બોલો 2 પેટાકોષ આવેલી હોય. કઈ 2 પેટાકોષ અનુક્રમે 2s અને 2p તથા તેમાં 4 કક્ષકો અનુક્રમે 2s 2px 2py અને 2pz આવેલી હોય છે. બોલો, એ આટલે સુધીનું આપણું વાક્ય પૂરું થયું. આથી દ્વિતીય આવર્તમાં 2s1 થી ઇલેક્ટ્રોન ભરાવાની શરૂઆત થાય છે અને જોજો અહીંયા આખું લખવું પડશે. અહીંયા એક જ કક્ષક હતી એટલે 1s થી શરૂ થઈને તો અહીંયા લખવું પડે 2s2 2px2 2py2 અને 2pz2 એ પૂર્ણ થાય છે. બરોબર. આથી દ્વિતીય આવર્તમાં બોલો શું લખીશું? કેટલા તત્વો થશે? તો 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરાયા. તો 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરાયા તો લિથિયમથી નિયોન સુધીના કુલ 8 તત્વો ગોઠવાયેલા હોય છે અથવા તો સમાયેલા હોય છે. બોલો, પતી ગયું? બોલો. અહીંયા એક વાક્ય રહી ગયું વચ્ચે, અહીંયા રહી ગયું ને ત્યાંય રહી ગયું. અષ્ટક રચના, સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત થાય છે, પૂર્ણ થાય છે અને સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત થાય છે. હવે મુદ્દો પાડીને લખીએ ને. આથી દ્વિતીય આવર્તમાં બોલો શું લખીશું? આથી દ્વિતીય આવર્તમાં લિથિયમથી નિયોન સુધીના કુલ 8 તત્વો સમાયેલા છે. પતી ગયું. ચલો હવે બીજો મુદ્દો લઈ લઈએ. મેં શું કીધું હતું? એક પ્રશ્ન તૈયાર કરશો ને બધું આવડશે એવું આર્ટિકલ. મેં પાઠ શરૂ થયો એટલે કીધું કે શરૂઆતના 4-5 પ્રશ્નો તમને બોરિંગ લાગશે, પછી મજા આવશે. તો
તૃતીય આવર્તક્રમની ઇલેક્ટ્રોન રચના બોલો. તૃતીય આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના બોલો. આ જવાબ લખવા માટે તમારી પાસે બેઝિક નોલેજ શું હોવું જોઈએ? તો અહીંયા હું લખી દઉં છું ફરીથી 1 2 3 4 5 6 7 8 બરાબર 7 સોરી. અહીંયા હાય લી ના કે રૂબી સાથે ફરવા જા. અહીંયા લખવાનું હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝીનોન, રેડોન. અહીંયા 2 8 8 18 18 32 બરાબર. અહીંયા 24 અને 28 બોલો. ચલો તો તૃતીય આવર્તમાં શું લખીશું? તો તૃતીય આવર્તમાં n બરાબર 3, n બરાબર 3 એટલે કોષ કયો? તો કે એલ એમ. એમ કોષમાં 3 પેટા કોષ આવેલા હોય. કયા? તો 3s 3p અને 3d. 3s 3p અને 3d જેમાં 9 કક્ષકો હોય. કઈ 9 કક્ષકો? તો 3s 3px 3py 3pz પછી 3dxy 3dyz 3dxz 3dx2y2 અને 3dz2 આવેલી હોય છે. પરંતુ મેં હમણાં કહ્યું હતું એમ 3D પેટાકોષની ઉર્જા 4s પેટાકોષ ઉર્જા કરતાં વધારે અને 4p પેટાકોષ કરતાં ઓછી. જોજો હવે બીજો ચાર્ટ ઉપયોગમાં લઈ લઈએ. અહીંયા 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f 5f. તો અહીંથી આ રીતનું કરવાનું. બોલો તો ત્રીજા પેટાકોષમાં ત્રીજી કક્ષામાં કયા પેટાકોષ છે? તો 3s 3p 3d બરાબર. એમાં કઈ કક્ષકો થાય? તો 3s પછી આના 3 પ્રકાર 3px 3py 3pz. આના 5 પ્રકાર 3dxy 3dyz 3dzx 3dx2y2 અને 3dz2. પણ આની ઉર્જા 4s કરતાં વધી જાય છે. એટલે બોલો ત્રીજા આવર્તમાં ક્યાં સુધી ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા અષ્ટક રચના પૂર્ણ થઈ જાય? તો ત્યાં લખીશું કે 4p પેટાકોષ કરતાં ઓછી અને 3d પેટાકોષ એટલે 4s પેટાકોષ કરતાં એની 3dની ઉર્જા વધારે અને 4p કરતાં ઓછી છે. તેથી 3d પેટાકોષમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાતા નથી. તો પછી ઇલેક્ટ્રોન ભરાવાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? 3s1થી શરૂ થાય અને 3p 6 એ પૂરી થાય. એટલે કે ટોટલ 8 ઇલેક્ટ્રોને અષ્ટક રચના પૂર્ણ થાય છે એમ કોષની. અને તેથી તેમાં સોડિયમથી આર્ગોન સુધીના કુલ 8 તત્વો ગોઠવાયેલા હોય છે. કમ્પ્લેટ. જોજો આના જ રીતે ઉપરની જ રીતે લખવાનું છે. તો હવે તમે હું અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 9 લખી દઉં છું અને હું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છું કશું જ લખવાનું નથી, ખાલી પ્રશ્ન લખીશ. ચતુર્થ આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમજાવો. ચલો વિચારો, હું 1 મિનિટ આપું છું. ફૂલ સ્ટોપ કરી વિડીયો સ્ટોપ કરીને વિચારી લો. ચલો તો બોલો શું લખીશું? શું લખીશું? તો ચતુર્થાવર્ત n બરાબર 4 એટલે કયો કોષ થયો? કે એલ એમ એન. એન કોષમાં બોલો કેટલી એન કોષમાં કેટલી પેટાકક્ષકો પેટાકોષ હશે? જો આ કે, આ એલ, આ એમ, આ એન, ઓ, પી, ક્યુ અને આર એ રીતે. તો એનમાં કુલ 4 પેટાકોષ છે. એટલે એમાં કક્ષકો કેટલી હોવી જોઈએ? તો 1 ને 3 5, 5 ને 5 10 અને 1 ને 3 4, 4 ને 5 9, 9 ને 14 23 કક્ષકો હોવી જોઈએ. કેટલી? તો જો અહીંયા લખીશું ચતુર્થાવર્ત n બરાબર 4 એટલે કે n કોષમાં 4 પેટાકોષ અનુક્રમે 4s 4p 4d અને 4f અને તેમાં 16 કક્ષકો. કઈ 16? 16 ના થાય, હા 16 થશે ને, મારી ભૂલ થઈ, મેં 14 ગણી. તો 7 ને 5 12, 12 ને 3 15 ને 1 16. તો 16 કક્ષકો આવેલી હોય છે. પરંતુ 4d પેટાકોષની ઉર્જા તો 4dની ઉર્જા 5s કરતાં વધારે છે અને 4fની ઉર્જા 7s કરતાં વધારે 6s કરતાં વધારે છે. તો એ બેમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાતા નથી. કયામાં બેમાં ભરાતા નથી? તો 4d અને 4fમાં. તો ભરાય છે એમાં? તો 4s1માં શરૂઆત થાય, પછી 3d આવે જુઓ વચ્ચે,
અહીંથી પછી 3D આવે તો આખું ફરીથી સમજો, હું બોલી જાઉં છું, આ પ્રશ્ન હું ફરીથી રિપીટ કરીશ નેક્સ્ટ ટાઈમ. તો જો ચતુર્થાવર્ત n બરાબર 4માં, એટલે કે n પેટાકોષમાં 4 પેટાકોષ 4s 4p 4d 4f અને તેમાં 16 કક્ષકો અનુક્રમે 4s 4px 4py 4pz 4dxy 4dyz 4dzx2 4dx2y2 અને 7f કક્ષકો. આપણે એના પ્રકાર લખવાની જરૂર નથી પરંતુ આવેલી છે, પરંતુ અહીં 4dની ઉર્જા 5s કરતાં અને 4fની ઉર્જા 7s કરતાં વધારે હોવાથી તેમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાતા નથી, પરંતુ 3dની ઉર્જા 4p કરતાં ઓછી હોવાથી તેમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. આથી ચતુર્થાવર્તમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાવાની શરૂઆત 4s1થી થાય છે. ત્યારબાદ અંદરના m કોષ 4sમાં 2 ભરાયા પછી અંદરના m કોષની 3D કક્ષકમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે અને પછી અહીંયા 6 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. આમ કુલ 18 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે. આથી બોલો n કોષમાં અહીંયા 4p6s થાય, ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત થાય એ વખત એ સુધીમાં 18 ઇલેક્ટ્રોન ભરાયા. એનો મતલબ કે એમાં 18 તત્વો આવેલા હોવા જોઈએ. કયા? તો પોટેશિયમથી, બોલો Kr એટલે ક્રોમિયમ નહીં હો, ક્રિપ્ટોન. તો ક્રિપ્ટોન સુધીના 18 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. તો અહીંયા એક એડિશનલ વસ્તુ લખવી પડશે. અહીં ચતુર્થાવર્તના જે તત્વમાં અંદરના m કોષની 3D પેટાકોષમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે તે તત્વોને 3D સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો કહે છે. આમ ચતુર્થાવર્તમાં 3D સંક્રાંતિ શ્રેણી આવેલી છે, જેમાં સ્કેન્ડિયમથી ઝીંક સુધીના 10 તત્વોનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. ઓકે.